کیونکہ تم ہی ہو اب تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو۔ السلام علیکم۔ اس مولوی نے اپنی سفید داڑھی کا حیا بھی نہ کیا، اتنی بڑی کہانی چھوڑ دی کہ لپیٹنا ہی مشکل ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ امام الانبیاء کے غلام، انگریز کا دور تھا، انگریز کا زمانہ تھا، تو رہن دو پھر، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اچھا، انگریز کا دور تھا جب یہاں حکومت تھی انگریز کی، تو حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے یہ محکمہ مال میں افسر تھے انگریز کے دور میں۔ وہ اگلی گال بھی سن لو کہ اللہ والے تھے نا، تو نہ حرام کھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے تھے۔ تو جو افسر حرام نہ کھائے، وہ نچلے جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس کے ماتحت، وہ سارے دعائیں مانگتے ہیں، یا یہ مر جائے یا اس کی ٹرانسفر ہو جائے، ہماری جان چھوٹے، یہ نہ خود کھاتا ہے حرام نہ ہمیں کھانے دیتے۔ تو نیچے والے جو تھے نا وہ بڑے تنگ تھے ان سے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا، انہوں نے کہا تیرا تو گیم بجانا پڑا کہ ہم نے اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں انگریزوں کی عدالت میں کہ یہ جو سراج الحق چشتی ہے اس نے مال میں فراڈ کیا ہے، اس نے خورد برد کیا ہے مال، محکمہ مال میں آفیسر جو تھے، تو اس نے فراڈ کیا ہے، اس لیے اس کو نہ اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے تہمت لگا دی اور درخواست دے دی ان کے خلاف۔ تو جو جج تھا وہ انگریز تھا اور وکیل سارے ہندو کھڑے تھے۔ تو جب عدالت سے بلاوا آیا نا، شاہ سراج الحق چشتی آؤ اور اپنی صفائی پیش کرو، پہلے کبھی نہیں جاؤں گا، تم پر تہمت لگی ہے، تم نے مال کھایا ہے اور فراڈ کیا۔ یہ اس وقت یہ موٹر سائیکل اور کاریں وغیرہ تو تھی نہیں، اس وقت لوگ خچروں پہ گھوڑیوں پہ جایا کرتے تھے عدالتوں میں۔ آپ اپنی گھوڑی باہر باندھ کے نا اندر عدالت میں پہنچے، تو جج کہنے لگا تم پہ تہمت لگی کہ تم نے مال میں فراڈ کیا، اگر اپنی صفائی پیش کر سکتے ہو تو کرو۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی ہنس پڑے، اس انگریز جج سے کہنے لگے، فرمایا اپنی صفائی میں خود پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ وہ کافر تھا انگریز، اسے کیا خبر میرے سامنے کون کھڑا؟ وہ حیران ہوا، اس نے کہا آج تک بندے صفائی دیتے تھے، گھوڑی صفائی دیتی، چلو آج یہ تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ چلو چلو چلو، تو جج کہنے لگا چل اپنی صفائی گھوڑی سے دلوا، کیسے دلواتا؟ آپ نے فرمایا مجھے اجازت دو، میں گھوڑی عدالت میں لاتا ہوں۔ اللہ کا ولی گھوڑی عدالت میں لے آیا، یہ صفائی، یہ بے زبان ہے، یہ کیسے صفائی دے گی؟ آپ نے فرمایا بتاتا ہوں تجھے، اب یہاں سے کسی بندے کو بھیجو باہر فصلوں پر، اور مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کاٹ کے لے آئے۔ آپ کیا بولتے؟ پٹھے بولتے؟ نہیں، پٹھی پیت کہتے ہیں نا، بھائی مالک سے اجازت نہ لے اور کسی کے پٹھے کاٹ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ملازم بھیجا، اس نے پوچھا نہیں، جو پہلی زمینیں آئی وہاں سے کاٹ کے لے آئے۔ صبح سے شام تک کام کام کام، کھانا حرام۔ جج کہنے لگا اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سامو انہوں نے کہ میری گھوڑی کے سامنے ڈالو۔ جب چارہ گھوڑی کے سامنے ڈالا گیا، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر دیا۔ جج بہت حیران ہو رہا تھا، جو ہندو وکیل کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ کملی والے کا کوئی غلام اسے متاثر نہ کر دے، یہ کلمہ نہ پڑ جائے۔ وہ فوراً بول اٹھے وکیل، پھر آپ جانتے ہیں نا بے ایمانیاں کر جاتے ہیں، تو وکیل کہنے لگے یہ بابا فراڈ کر رہا ہے تیرے ساتھ۔ جج کو کہنے لگے، اس نے کہا فراڈ کیسے کر رہا ہے؟ کہنے لگے یہ گھر سے گھوڑی کو رجا کے لایا ہے۔ یہ آپ کے لیے لفظ بول رہا ہوں، سمجھ رہے؟ یہ خوب نہ پیٹ بھر کے لایا اس کا، تو جب گھوڑی کا موڈ ہی نہیں کھانے کو تو کیسے کھائے گی؟ یہ تو رجا کے لایا گھر سے، یہ فراڈ کر رہا ہے۔ اللہ کا ولی جلال میں آ گیا، وہ جسے حلال کھانے پہ ناز تھا، آپ نے فرمایا اب
उस मालिक को बुला लाओ जिसकी जमीन से ये चारा काट लाया। वो गए और मालिक को ले आए। जज कहने लगा आप क्या हैं? फरमाया मैं इस मालिक से पूछता हूं। कहा सुन ओ मेरे भाई, तेरी जमीन से तेरी इजाजत के बगैर ये चारा काट लाए थे। अच्छा, अब ये यहाँ चारा पड़ा है मेरी घोड़ी के पास, या इसको माफ कर दे या इसके मुझसे पैसे ले ले। उसने कहा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। पैसे क्या लेने, मैं माफ करता हूं, ये तमाशा मैं भी देखता हूं। जब उसने कहा माफ करता हूं, घोड़ी आई और चारा खाना शुरू कर दिया। तारीख में है इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अंग्रेज जज फिर कुर्सी पर खड़ा हो गया। उसने कहा अलिमो, किस पर तोहमत लगाई है तुमने? और जिसकी घोड़ी हराम नहीं खाती, मालिक हराम कैसे खाएगा? तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि घोड़ी को किस तरह पता चल गया कि ये चारा मालिक से पूछे बगैर हराम का लेकर आए हैं। उस घोड़ी को कैसे पता चल गया? और उसके बाद फिर मालिक ने जब वो माफ़ कर दिया तो उसने खाना शुरू कर दिया। फिर उसको कैसे पता चल गया कि अब मालिक ने चारे के पैसे माफ़ कर दिए हैं? ये कहानी सुनाकर लोगों का ईमान तबाह किया जा रहा है कि वली तो वली रह गए, वलियों की घोड़ियां भी गैब का इल्म जानती हैं। दोस्तों समुंदर में जितने भी कतरात हैं, सहरा में जितने भी रेत के जर्रे हैं, जंगलात के दरख्तों पर जितने भी पत्ते हैं, उन सब का इल्म रखने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्म का मतलब होता है जानना और गैब का मतलब होता है छुपी हुई चीज़ों को जानना। इल्म गैब और चीज़ होती है, ये मेरे अल्लाह ताला का खासा है, ये अल्लाह ताला का कमाल है। कोई नबी, कोई वली, कोई गौस, कुतुब, अब्दाल और कोई वली भी इल्म गैब नहीं रखता। गैब की खबर देना और चीज़ है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को गैब की खबर दी लेकिन इल्म गैब नहीं दिया। लेकिन ये लोग ये अकीदा रखते हैं और बयान करते हैं या आलिम मा कान व मा यकून, के जो कुछ था या जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं और इल्म गैब रखते हैं। हालांकि ये मुसलमानों का अकीदा नहीं बल्कि मुशरिकीन का अकीदा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इन लोगों ने कुरान का या तो मुतालिया नहीं किया, अगर कुरान का मुतालिया किया है तो जानबूझकर कितमाने हक करते हैं और हक पर पर्दा डालते हैं और अपने पेट की खातिर लोगों के ईमान पर डाका डालते हैं। कुरान तो पुकार कर कहता है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, कि जो कुछ भी ज़मीनों आसमान में छुपी हुई चीज़ें हैं उसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से भी ऐलान फरमाया, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैबा वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन। 3 ऐलान फरमाए कि मेरे पास गैब के ख़जाने नहीं हैं और मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता और मैं फरिश्तों में से भी नहीं हूँ। लेकिन ये तीनों अक़ीदे इन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ गढ़ लिए। पहले कहते हैं कि गैब के ख़जाने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हैं, अल्लाह ताला ने सारे ख़जाने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिए हैं। और तीसरा कहते हैं कि वो नूर हैं, बशर नहीं हैं। दोस्तों ये बातिल अक़ायद हैं, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और इतनी बड़ी कहानियाँ और करामात और लुग़वियात और बकवास करके लोगों का ईमान तबाह किया जा रहा है और कोई इन चीज़ों का मकसद नहीं है। दिन ब दिन करामात में इजाफा होता चला जा रहा है। पुराने बाबों की पुरानी करामात अब बयान की जाती हैं, नई करामात तो अब ज़ाहिर इसलिए नहीं होती, नहीं तो आज के दौर में भी समुंदर पर चलना और हवाओं में लहराना ये सब कुछ होता। ये कैमरा इजाद हो चुका है, अब कैमरे के सामने इनका दाव पेच नहीं चल सकता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद कुरान और सुन्नत का मुतालिया करें, इन मौलवियों से बचकर रहें, नहीं तो ये आपके ईमान का बेड़ा गर्क कर देंगे। अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।